सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो जिवें कि आपां नूं पता है कि अपनी एक टैसट सीरीज़ चल रही है, संडे टैसट सीरीज़ PPSC का जिहड़ा पेपर आया होया है रजिस्टर का, जिहदे च असीं अज उसे कंटैक्सट दे विच अज असीं हिस्टरी, क्योंकि अज साडा टैसट सी हिस्टरी ते 6 महीनों के डिफेंस के करंट अफेयर्स का। सो ओबवियस जी गल आ, जिवें आपां पिछले वीक आपां टैसट लिया सीगा, अज दूसरा टैसट आ, इसकी डिस्कशन तुहाडे नाल कीती जा रही है। टैसट तुहाडे WhatsApp ग्रुप च शेयर हो चुके हैं। टैसट तो बाद उहदा डिटेल्ड सल्यूशन ते वीडियो सल्यूशन कमिटमेंट के मुताबक 5 बजे संडे नूं 27 तरीक नूं अपलोड कर दिता जाऊगा, भाव कि 27 अगस्त नूं, जो कि अज ही दिन है। ठीक है, सो ज़्यादा समा ना खराब करते हुए, क्योंकि तुसी उम्मीद करदा कि इस टैसट नूं दे चुके होवोगे। जे किसी की तैयारी नहीं की तो इस वीडियो सल्यूशन इत्थे रोक दे, पहला अपनी तैयारी करे, जो भी आपां तुहाडे तक सिलेबस पहुँचाया होया है, ठीक है, वीडियोज़ के फॉर्म च, मैराथन्स के फॉर्म च, उस तो बाद वो टैसट देवे ते टैसट देण तो बाद फिर वीडियो सल्यूशन तक आवे। सो ज़्यादा समा नहीं खराब करते आपां, बिल्कुल। तो आपां नूं पता है कि आपां इहदे च 30 सवाल रखे आ, तो बड़ा बैलेंस बनाया है। 5 सवाल एंशेंट हिस्टरी दे आ, 5 मेडीवल हिस्टरी दे आ, ते 15 सवाल जिहड़े आ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ मॉडर्न हिस्टरी ਦੇ, ਤੇ 5 ਦਾ ਸੰਬੰਧ डिफेंस ਨਾਲ ਆ। सो हर एक पहलू ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। सो ज़्यादा ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। देखो मौर्यन वंश का पतन हुंदा है जदों मौर्यन वंश बारे आप सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, उस तो बाद बिंदुसारा, फिर अपना अशोक जी आउंदे आ, फिर लास्ट च जांदे जांदे लास्ट राजा इन्हां दा हुंदा है बृहद्रथा। ठीक है, जिहड़ा कि अशोक दे परिवार चों सी अगे, जिन्हों कि उहदा एक ब्राह्मण चेला सीगा पुष्यमित्रा संघा, जिहड़ा कि उहदा जनरल सी, वो मार के संघा वंश की शुरुआत करता है। सो असल दे विच कहानी की सी, असीं ये पढ़ चुके हैं कि उन्हां समयां च पहलां तां मौर्यन वंश तक ही लोहा ते हथियार सीमित सी, उस तो बाद ये लोहा हथियार बाकी इलाकों तक भी पहुँचने शुरू हो गए। सो एक कारण ये भी इन्हां दे डिकलाइन दा रहा। अशोक बहुत ज़्यादा निम्रता वाले हो चुके सी, उस तो बाद उन्हां दा जिहड़ा राज भाग आ, ठीक आ, वो कई होर हिस्सियां च वंडिया गया। सो ये भी एक कारण, इत्थे नहीं लिखिया, कोई चक्कर नहीं। तो उस तो बाद अशोक जिहड़े कि धर्म परिवर्तन कर लेंदे आ, ते ब्राह्मण्स दा उन्हां दे खिलाफ हो जाना, ये भी एक कारण रहा। तो बहुत वड्डी आर्मी सीगी मौर्यंस दी, उहदे वास्ते वित्ती संकट पैदा हो गया, उन्होंने सांभ के रखना, ये भी एक कारण आ। अलैगजेंडर का आना किवें कारण हो सकता है? अलैगजेंडर तो मौर्यंस तो भी पहला आया है। जदों पहले मौर्यन वंश के राजे चंद्रगुप्त मौर्य नंदास दे कोलों राज भाग खो रहे हुंदे आ, उन्हां वेलिਆਂ च ही जिहड़ा अलैगजेंडर भाव सिकंदर आ, वो हैदसपस जेलम की लड़ाई ते पोरस तो बाद अगे आउंदा ते फिर वो ब्यास तो मुड़ जाता है। सो पहला तो कदे कारण हो ही नहीं सकता। सो ऑप्शन ए इज़ दी करैक्ट आंसर। पूछा भी यही सी कि किहड़ा आंसर नहीं गा, जो मैं दसिया वो इत्थे पूरी डिटेल दे विच लिखिया होया है। नैक्सट हुण आपां चलदे हां एकता प्रणाली बारे। एकता प्रणाली जिहड़ी कि दिल्ली सल्तनत दे वेले दी एक बड़ी मशहूर प्रणाली सी, जिस दे तहत एक हिस्से का कंट्रोल किसी पर्टिकुलर बंदे नूं दे दिता जांदा सीगा। इस प्रणाली नूं होंद विच कौन लैके आया ते किन्ने इनू पक्के तौर ते वंशवादी रूप दिता, हैरीडिटरी करता। कहंदा इहदे च जिहड़े बंदे प्रशासन करदे सी, एडमिनिस्टर, उन्हां नूं वली मुक्तीज़ कहा जांदा सी। जे तुसीं पढ़िया होऊगा तो बिल्कुल सही गल आ। ठीक है, तो इस प्रणाली नूं इल्तुतमिश लैके आउंदा है, तो फिरोज शाह तुगलक जिहड़ा है वो इहदे च वंशवाद मतलब पक्के तौर पर हैरीडिटरी ही कर दिंदा है। सो इहदे च अपने दोवें आंसर सही आ। एकता एक अरबी भाषा का शब्द आ, ठीक है, इनू इंस्टीट्यूशनल स्टेटस जिहड़ा है, मतलब इनू लैके आउण दी रिस्पोंसिबिलिटी इल्तुतमिश दी सी। जिहड़े लोग इनू चलाउंदे सीगे उन्हां नूं वली जां मुक्तीज़ कहा जांदा सी, ते इहदे नूं परमानेंट हैरीडिटरी वंशवादी कर दिंदा है फिरोज शाह तुगलक। सो हर चीज़ नूं डिटेल च आपां कवर कर लिया। नैक्सट आ सवाल एंशेंट हिस्टरी नाल संबंधित सवाल आ, गौर करियो। कहंदे आपां नूं पता है कि पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन ते किस समय काल नाल, किस काल नाल संबंधित ने वो। ठीक है, तो कहंदे जी जिहड़ी पेंटेड ग्रे पॉटरी आ वो वैदिक एरा दे विच बड़ी मशहूर सी।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਕ ਕਲਰ ਪੋਟਰੀ ਆ ਇਹ ਨਿਊਲਿਥਿਕ ਐਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉਹ ਹੜੱਪਣ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਰਕ ਕਲਰ ਪੋਟਰੀ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਪੋਟਰੀ ਸਾਡੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੋਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਪੋਟਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗ੍ਰੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਰਿਕ ਵੈਦਿਕ ਐਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੜੱਪਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੜੱਪਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੌਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਟੱਪ ਆਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਭਾਂਡੇ, ਇਹ ਮੌਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪੇਂਟਡ ਗ੍ਰੇਵੇਅਰ ਰਿਗ ਵੈਦਿਕ ਦੀ, ਔਰਕ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਤੱਕ ਆਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਲੇਨਸ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੜੱਪਨਸ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਪੋਟਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਸਿਰ ਸੁਣਾਤਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤੀ ਤੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਆ ਦੇ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸਿਕਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ-ਏ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਨਵਰਤਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ 2 ਐਂਡ 3 1 ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਐਂਡ 3 ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨੰਦਾਜ਼ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਧ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਲਾਸਟ ਧਨਨੰਦਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਰਾਈਟਰ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੰਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਗਧ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਮਗਧ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਅੰਕਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਬਿੰਬੀਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਇਨ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਗ੍ਰੀਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਗਾ ਵੰਸ਼, ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾਸੋਕਾ, ਇਹ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਨੰਦਾਜ਼। ਨੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਦਮਾਨੰਦਾ, ਫਿਰ ਧਨਨੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੌਰੀਅਨ ਵੰਸ਼।
सो कहानी तो हर एक क्लीयर हो ही गई है। सो मैं थोड़ा जिहा दसदा कि नंदा वंश की शुरुआत करने वाला महापद्मानंदा सीगा, जिन्हों इतिहास का पहला हिस्टोरीकल राजा मन्निया जाता है, जिहदे बारे तत्थ मौजूद ने। उस तो पहला सिर्फ आइडिया जिहा लाया जाता है, ठीक है। सो इस तो बाद धननंदा लास्ट राजा मन्निया जाता है इस वंश का। तो ये बारे एक रोमन राइटर सीगा प्लाइनी, जिहड़ा कि शो उहदे नाल अलैगजेंडर दे नाल यूरोप चों आया सीगा, ते वो इन्हां समयां दे विच सारा कुछ देख विचार रहा सीगा। सो उहदी किताब चों सानूं बहुत वड्डा जिक्र मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, अलैगजेंडर का, सैलुकटर का। तो उन्हां समयां दे विच सैलुकटर, अलैगजेंडर ते नंदाज जिहड़ी इन्हां दी तिकड़ी लड़ाई चल रही सी, उस लड़ाई का प्लीनी की किताब चों बहुत वड्डा जिक्र मिलता है। सो कहानी मैं कहना चंगी तरह ही क्लीयर हो गई है। आ जाओ, हड़प्पन सभ्यता के वपार नाल संबंधित कुछ गल्लां ने। कहते ट्रेड वाज बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिन्हों असीं बार्टर सिस्टम कहने आ। बार्टर सिस्टम का मतलब चीज़ों की अदला बदली, तो पैसे का यूज़ ना होना, पैसे की वरतों ना होनी, विदाउट यूज़ ऑफ मनी। बिल्कुल सही गल आ। हड़प्पनस नूं समुंदर की नॉलेज नहीं सी हैगी, बिल्कुल गलत गल आ। क्यों नहीं सी? जे हड़प्पनस नूं समुंदर की नॉलेज नहीं सी तो फिर वो मैसोपोटामिया ते इजिप्ट की सभ्यता के नाल वपार किवें करदे आ? क्यों किवें पता लगता है कि इन्हां दी सभ्यता नूं मैहुला कह के बुलाया जा रहा सीगा? जदों आपां पढ़दे हैं तो उस समुंदर के थ्रू ही सी। फिर ये डॉक यार्ड्स क्यों बनाईआं इन्हां ने? इन्हां दा लोथल, सुकडांगंडर किहड़े शहर ने? ये उही ने ना जिथे डॉक यार्ड सीगियां, बंदरगाहां सी, पोर्ट्स सीगियां, हारबर्स सीगियां। सो दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। ओनली वन इज़ दी करैक्ट आंसर। सो जो मैं बोलिया वो सारा इत्थे पूरी डिटेल दे विच लिखिया। मोहेंजोदाड़ो दे विच कुछ सील्स मिलदियां है, सानू शिप्स के मॉडल मिलते हैं, समुद्री जहाज़ के मिट्टी के टैराकोटा मॉडल मिलते हैं। फिर क्यों मिलते हैं? एंशंट हिस्टरी नाल संबंधित जिथे आके एंशंट हिस्टरी लास्ट च दम घुटदी मरदी है, गुप्ता वंश। गुप्ता वंश बारे भी कई बारी सानू उलझा लिया जाता है। कहते गुप्ता वंश दे विच समुंदर गुप्त एक राजा होया, जिहदे बारे विष्णु गुप्ता जिहड़ा कि उहदा ऑथर सीगा, कोट ऑथर सीगा, उन्हें इलाहाबाद के पिलर ते लिखिया उहदे बारे बहुत कुछ। पहली गल, इलाहाबाद का पिलर समुंदर गुप्त बारे है ही नहीं, चंद्रगुप्त बारे आ। तो लिखण वाला उहदा कोट पोइट हरिसेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता वंश च गुप्ता वंश ते गुप्ता वंश तो पहला, ठीक है, प्री गुप्ता एरा जिहड़ा है, जिहदे च कि साडे इत्थे कनिष्क वगैरह वर्गे कुशानास दा वंश होया है। तो इस तो बाद जिहड़ा अपने कोल हर्षवर्धन एरा है, इस एरा दे विच जिन्ने भी लिटरेचर लिखिया गया है, चाहे वो साइंस नाल रिलेटेड आ, मैथ्स नाल रिलेटेड आ, ग्रामर नाल, ऑथर्स का नाम रट्टा मार लियो बस, ठीक है। कहते चाइनीज़ ट्रैवलर फाहिन जिहड़ा है वो समुंदर गुप्त के वेले आया, तो समुंदर गुप्त ने अपने आप को विक्रम आदित्य का टाइटल दिता है। हुण देखो आपां इहदे बारे पहचानण की कोशिश करते हैं कि इहदा सही आंसर की है। सब तो पहली गल मैं तुहानूं दसदा कि गुप्ता वंश का पहला मशहूर राजा चंद्रगुप्त होया है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो तो इत्थों नालों 600 साल पहला है, वो मौर्यन वंश सी। इत्थे भी एक राजा होया चंद्रगुप्त, पर यह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, ये गुप्ता वंश का चंद्रगुप्त राजा है। ये तो भी पहला श्री गुप्ता ने गुप्ता वंश की शुरुआत की है, पर गुप्तास का पहला मशहूर राजा चंद्रगुप्त होया है। इस तो बाद दूजा राजा जिन्हों इंडिया का नपोलीयन कहा जाता है, वो समुंदर गुप्ता। फिर रामागुप्ता तो बाद आता चंद्रगुप्ता दो। चंद्रगुप्ता तो बाद नलंदा बनाने वाला कुमारा गुप्ता, तो स्कंद गुप्ता तक जाते जाते गुप्ता वंश डिकलाइन हो रहा सीगा। फिर हर्षवर्धन होना ने जिहड़े कि इन्हां दे अपने फ्यूडेटरीज सीगे, इन्हां दे राज दे दरबारी जनरल सी, वो सत्ता अपने हत्थ च लै जाते हैं। कहते वो सब तो इंपॉर्टेंट गल, चंद्रगुप्ता दो जिहड़ा सी उन्हें अपने आप को विक्रम आदित्य का टाइटल दिता सी। सो सब तो इंपॉर्टेंट गल, फाहिन जिहड़ा सीगा वो भी चंद्रगुप्त दो दे वेले आया सी। नलंदा यूनीवर्सिटी कुमारा गुप्ता ने बनाई सी। अखीरला राजा फिर इतों बाद स्कंद गुप्ता तो बाद विष्णु गुप्ता होया इन्हां दा, ठीक है। सो शुरुआत करने वाला श्री गुप्ता होया है। तो जिहड़ी गल हुंदी है कि चंद्रगुप्ता एक जिहड़ा मेन सीगा चंद्रगुप्ता 320 ईस्वी च आया, उहदा कोट पॉइंट सी हरिसेना, जिन्हें सारा जिक्र लिखिया है उत्थे इलाहाबाद की इंस्क्रिप्शन ते, जिहड़ा उत्थे पिलर लग्या होया उहदे ते। सो इस सवाल नाल संबंधित तां कुछ भी सही नहीं होया, पर आने बहाने तुहानूं गुप्ता वंश की आउटलाइन मिल गई ना, इसे गुप्ता वंश की आउटलाइन के अंदर तुसीं रट्टा मारना हुण। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो नहीं डिटेल च जाना तो मैराथन जिहड़ी आ उहनूं चंगी तरह थॉरोली करना तुसीं। नैक्सट अगे आ जाओ।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे, आने बहाने चीज़ों को कवर करने का तरीका है। दिल्ली सल्तनत का जिहड़ा कानून प्रणाली आ, लीगल सिस्टम आ, उहदे कंटैक्सट च कहंदे मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਉਹ ਸੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗਿਲਡਸ, ਗਿਲਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਪ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਪ ਦੇਖੀਏ, ਪਤਵੰਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਿਲਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਲਾਅ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ 'ਚ ਗੋਲਡ ਨੈਕਲਸ ਮਿਲੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਪਿੰਡਲ ਵਾਲਸ ਸੂਤ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਐਡੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਸੜਕ ਘਰ ਬਣਾਏ ਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਨਗੇ। ਪਲੇਨ ਪੋਟਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਬ੍ਰੈਸਲੈਟ, ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਤੇ ਟਿਨ, ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੇ। ਸੋ 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਸੋ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਹਿੰਜੋਦਾੜੋ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਲੀਆਂ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਰਾਖੀਗੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਥਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਕੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ, ਦੈਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ PSSS ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਰੁੱਪ B ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ PSSB ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ PSSB ਦਾ ਵੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 1 ਲਾਈਨਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ 1 ਲਾਈਨਰ 'ਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੰਢਾ ਵਰਤ ਵੀ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਹ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਆ, ਆਫਲਾਈਨ ਔਨਲਾਈਨ IAS PCS ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਲਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, PSSB ਦੇ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਮੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਫੌਜ ਦੀ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਆਰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਰਿਕਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਓ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਲਕੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ RG ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇਹਦਾ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਸੀ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਰੋ ਰਿਵਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? 21 ਅਕਤੂਬਰ 1943 ਨੂੰ ਬੋਸ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਰੰਗੂਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? 3 ਆਈਲੈਂਡਸ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਆ। ਰੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਦ ਆ 1934 ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹੋਣੀ, ਮੀਨੂ ਮਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪਲਿਟਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ BSP ਨਿਕਲ ਆਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਮੀਨੂ ਮਸਾਨੀ, ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਹੋਣੀ 1948 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਫਰਮੇ ਬਣਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਟਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਆਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਟੋਨਮੀ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਈਸਰੋਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 35, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ 19, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 92, 61 ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਇਹ ਰਿਵੋਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 1773, 1784, 1793, 1813, 1833 ਤੇ 1853 ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਏ ਹੋਇਆ ਮੈਰਾਥਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਰਾਥਨਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਥੈਂਕਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 35 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 1929 'ਚ ਆਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਇਹਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ 1929 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਭਾਵ ਡੋਮੇਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 1929 ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਲਾਓ,
ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਮਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਤਰਕਾ, ABP ਅੱਜ ਵੀ ABP ਨਿਊਜ਼ ਗੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਸੁਧਾਰਕ ਗੋਖਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ आई थिंक दादा भाई नारोजी दी है। सो ओनली वन इज़ दी करैक्ट आंसर। आ लिखियां हुई ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ द हिंदू वगैरह हो गई, अपनी सुब्रमण्य अय्यर दी हो गई, मराठा केसरी तिलक दी हो गई, बेंगली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दी, ABP जिहड़ी आ वो सिर कुमार घोष दी हो गई, मोतीलाल घोष होना दी, सुधारक गोखले दी, इंडियन मिरर ते वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी दी हो गई। सो एक अखबारां दे नाम तां रटने पैणे आ ना तुहानूं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई च इन्हां अखबारां दा विशेष योगदान आ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सी, ओनली वन इज़ दी करैक्ट ऑप्शन। क्यों वो मैं तुहानूं डिटेल च दस ही दिता। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਦੌਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਦੌਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੜਦੌਲੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਟੇਲ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 6% 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ 1786 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 93 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, SHO ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ SHO ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਚਮੈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਧਾਰ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਾਥਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਬਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ, ਵਾਮ ਪੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਵਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਰ ਗਲਤ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਗੋਖਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, 16 ਨੇ ਸੱਚ ਗੱਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਗੋਖਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। GV ਜੋਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਮੁਹੰਮਦਨ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। 1857 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਵਾਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਮੇਸ਼, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, GV ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਨਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ 1870-80 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ। ਗੋਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਨਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਮੇਸ਼ ਦੱਤ, RC ਦੱਤ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਹੋ ਗਏ, RC ਦੱਤ ਹੋ ਗਏ।
ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ GV ਜੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਈਅਰ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਰੱਟਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1936 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ 1930 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਯਾਦ ਆ, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ 1931 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨੋਲੋਜੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 1936 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਆਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਰਾਜ ਡੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ 1920 'ਚ ਸਤੰਬਰ 'ਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਰਾਘਵਚਾਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਨਾਗਪੁਰ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਗਲਤ ਯਾਰ, ਲਖਨਊ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ 1929 ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ 28 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਸਓਬੀਡੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯਾਰ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 9 ਤੋਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਨਲੀ 1 ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ। ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਗਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25 ਪੈਸੇ ਫੀਸ, 25 ਪੈਸੇ ਸੀ ਹਾਂ, ਫੀਸ ਰੱਖੋ, 4 ਆਨੇ ਫੀਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ। 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਥਾੜ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 1784 ਦੇ ਪਿਟਸ ਐਕਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿਟਸ ਐਕਟ, ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। 1784 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਨੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 1833 'ਚ ਜਾ ਕੇ। 13 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਤਮ। 1784 ਵਾਲੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1784 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਲ ਆਰ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਆ। 1, 2 ਐਂਡ 3 ਕਿੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋਰੋਲੀ ਲੈਕਚਰ ਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਯਾਰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸੂਰਤ ਚਲਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਤਾਂ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਛ 11 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੋ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਨਟੂ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ।
सो ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਇਰਵਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ, ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 1, 2 ਐਂਡ 4। ਸੋ पेपर च एक बार PPSC ने सवाल भी पाया सी कि हेठ लिखियां चो किहड़ी गांधी दीयां मंगां चों, गांधी दीयां डिमांड्स चों किहड़ी डिमांड नहीं सी। गांधी दीयां डिमांड्स भी रट लिओ ते इरविन पैक्ट दे विच जिहड़ियां क्लॉज मन्ने गए वो भी ऐड कर लिओ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नवीं चीज़ां दस रहे ना कि गलती किते ना होवे अपने कोलों। नैक्सट अगे आ बक्सर की लड़ाई के संबंध दे विच संदर्भ दे विच कहंदे कंपनी नूं मुगल अंपायर की दीवानी मिल गई सी, नहीं कल्ले बंगाल दी। यार किड्डा इंपॉर्टेंट कंसैप्ट हो गया। बंगाल ड्यूल सिस्टम च आ गया सी, दोहरी प्रणाली च। बैटल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नाल खत्म हुई सी, बिल्कुल सही गल। लाओ 2 ते 3 ते टिक। सो आंसर आ गया जी बी, 2 ते 3। डिटेल दे विच सारी एक्सप्लेनेशन दित्ती है। अलाउद्दीन खिलजी नाल संबंधित सवाल आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिहड़ा जजिया सी वो लाया सी, ना कि अबोलिश किया सी। ठीक है, तो नो लैंड रेवन्यू वाज टेकन फ्रॉम पीजेंट अंडर हिज रूल, बिल्कुल उन्होंने कहा गलत। यार कमाल की गल आ। तीसरा उन्हें दाग ते चेहरा सिस्टम याद आ, घोड़ियां ते दाग ते अपने फौजियां दे आई कार्ड, दाग एंड चेहरा सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी की सब तो खास गल सी। सलेवरी उन्हें अबॉलिश की है, बिल्कुल गलत। सो विच इज़ द करैक्ट वन? थर्ड वन। सो दिल्ली सल्तनत नूं रिवाइज करियो, करना जरूरी है ना। सो पेपर च आ सकती है। नैक्सट अगे आ जाओ। प्रॉमिस के मुताबिक 5 सवाल अपने डिफेंस नाल संबंधित आउणगे। कहंदे इनकॉज 23 ये मिलटरी एक्सरसाइज ग्रीस वालियां ने कराई सी ते भारत वाले इस मिलटरी एक्सरसाइज दे विच अपने सुकोई 30 फाइटर्स लैके गए आ भारत दे, अपने जिहड़े कि रशिया की मदद नाल असीं बनाए आ। इस एक्सरसाइज च भारत भी शामिल होया है। ठीक है, अपने तरह का पहला हैरीटेज सेंटर ऑफ एयर फोर्स ये चंडीगढ़ च ओपन होया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ ते उद्घाटन इहदा राजनाथ सिंह ने किया सीगा। ठीक है, तो इत्थे 65, 71 ते 99 की लड़ाई ते बालाकोट स्ट्राइक जिहड़ी आ उहदे व्यूज़ वगैरह जिहड़े आ वो दस्से जाणगे। ठीक है, जदों भारत ने हैदराबाद नूं अपने कब्जे च किया तो ऑपरेशन पोलो चलाया सी, पता सब नूं। जदों गोवा कब्जे च किया ऑपरेशन विजय चलाया सी, पता सब नूं। ते पाकिस्तान नूं लिबरेट कराउण वास्ते, मुक्ति वाहिनीज़ नूं बचाउण वास्ते कैक्टस लीली चलाया सीगा एयरफोर्स ने। सो एयरफोर्स ने कैक्टस लीली ते नेवी ने भी चलाया सी एक। हुण किहड़े मैच कर गए इस हिसाब नाल ए मैच कर गया 3, 2, 1। रट्टा ते मार लोगे, पर मैं तुहानूं समझा दा कि हैदराबाद नूं इंडिया च लियाउण वास्ते ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन विजय जम्मू गोवा नूं इंडिया च मिलाउण वास्ते ऑपरेटिश कैक्टस लिली, बंगलादेश नूं बचाउण वास्ते एयरफोर्स दा, ते ऑपरेशन ट्राइडेंट नेवी दा ऑपरेशन सीगा बंगलादेश वाली लड़ाई च। ऑपरेशन मेघदूत जदों पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर ते कब्जा कर लिया सी तां उदों छड़वाया सीगा। ये अप्रैल मई की गल आ, जून के हमले तो पहलां। उस तो बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार दस्सण की लोड़ नहीं। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स दे विच कूप हो गया सी, बगावत हो गई सी, तो उत्थों के राष्ट्रपति नूं बचाया सी असीं। ठीक है ना, ऑपरेशन कैक्टस के तहत। ऑपरेशन रजीव भारत की सेना जिहड़ी आ एक बार फिर सियाचिन दे विच गई तो उत्थे उन्होंने पोस्ट खाली कराई। ऑपरेशन पवन भारत के श्रीलंका दे विच LTTE का रौला सी, जदों LTTE तो श्रीलंका की सरकार नूं बचाउण वास्ते ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन विजय 99 च फिर होया कारगिल दे वेले। ठीक है, ये भी ऑपरेशन विजय के नाम नाल जानिया जाता है। ऑपरेशन सेफ्ट सागर 1999 तो बाद एयरफोर्स ने जिहड़ा ऑपरेशन चलाया सी पाकिस्तान के खिलाफ, बंबिंग की। ऑपरेशन तलवार ये भी नेवी द्वारा चलाया गया 99 की लड़ाई तो बाद ऑपरेशन आ ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन पराक्रम 2001 जदों साडी संसद ते हमला होया सी 13 दसंबर नूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये उस वेले चलाया गया ऑपरेशन सी। ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो ये जदों बॉम्बे वाला अटैक होया सी उस टाइम NSG द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सी। ठीक है, उन्होंने कहते ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो। सो कहानी समझ आई गई होगी। सारे ऑपरेशन रट्टा मार लियो, की पता कित्थों की पा देना। नैक्सट गल करते हैं अशोक चक्कर की। अशोक चक्कर एक पीस टाइम गैलेंडरी अवार्ड आ जिस तो थले कीर्ति ते शौर्य चक्कर होंदे आ। ठीक आ, ये बैटलफील्ड दे विच दिता जांदा है
ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ। ठीक आ, देखो अशोक चक्कर बहादरी वास्ते दिता गया मैडल हुंदा है जिहड़ा कि लड़ाई च दिते गए परमवीर चक्कर के बराबर ही हुंदा है। इस तो थल्ले कीर्ति ते शौर्य चक्कर हुंदे आ। पर इंपॉर्टेंट गल, ये बैटलफील्ड च नहीं, बैटलफील्ड तो बाहर किसी की बहादरी वास्ते दिता जाता। दूसरा इस दी गलत ऑप्शन, 1 एंड 3 आर दी करैक्ट ऑप्शन। सो सी इज़ दी करैक्ट आंसर। ये बैटलफील्ड तो बाहर दिता जाता है। कीर्ति चक्कर ते शौर्य चक्कर इस तो अंडर आउंदे आ। ते जे आपां इस तो थल्ले आउंदे आ अपने कीर्ति चक्कर ते शौर्य चक्कर। ठीक आ, इस तो बाद आपां नूं पहली बार मिलने वाला किहड़ा शख्स सी जिन्होंने अशोक चक्कर मिलिया सीगा, उहदा नाम आपां तुहानूं दसता, दैट वाज सुहास बिस्वास लैफ्टीनेंट सीगे। इस तो बाद तुसीं आप भी देख सकते हो कि जे सानूं पेपर च पुछया जाए कीर्ति चक्कर की आ, वीर चक्कर की आ, तो तुसीं एक बारी रीड ऑन कर लिओ। सो पर मैं तुहानूं इन्हां दी स्टोरी दसती कि लड़ाई दे विच जिहड़े दिते जांदे आ, ठीक आ, वो महावीर चक्कर, परमवीर चक्कर वगैरह ने, ते अशोक चक्कर, कीर्ति चक्कर ये बैटलफील्ड तो बाहर दिते जांदे आ, बहादरी वास्ते दिते जाने वाले अवार्ड ने। नैक्सट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, कहते इस एक्सरसाइज के कॉन्टैक्सट दसो की गल सच आ। ये एक्सरसाइज जिहड़ी आ ये UAE द्वारा कराई गई है। बिल्कुल इस बार पहली बार इंडियन एयर फोर्स ये पार्टिसिपेट की है। पाकिस्तान भी ये एक पार्टिसिपेंट सीगा। सो पहली भी सही आ, दूजी भी सही आ, तीजी गलत आ। 1 एंड 2 ओनली, क्योंकि जे तुहाडे चों किसी ने इस एक्सरसाइज बारे पढ़िया होगा तो उन्होंने पता है कि इस एक्सरसाइज UAE, इंडिया, US, फ्रांस, सऊदी, कोरिया ते बहरीन शामिल हुए है। UAE ने एक्सरसाइज कराई है। ठीक है, इस तो बिना भी इंडिया की UAE नाल IUAE बिलाट, ये एक नेवल एक्सरसाइज आ। इस तो बिना रीसेंटली नेवडेक्स भारत ते आईडेक्स, ये 2 एग्जीबिशनस ने जिन्हां च भारत ने पार्टिसिपेट किया। पिच ब्लैक ते रैड फ्लैग, ये 2 इस तरीके दियां सिमिलर जे नाम वाली एक्सरसाइज ने जिन्हां बारे मैं तुहानूं दसदा। मैं कोशिश ये की है कि इन्हां 30 सवालों के थ्रू तुहाडी हिस्टरी नूं ते तुहाडे डिफेंस नाल संबंधित तुसीं अपने सिलेबस दे विच जाओ, अपने WhatsApp ग्रुप च जाओ। अगला जो टेस्ट आ अगले संडे, ठीक आ, उहदा सिलेबस देखो एंड उस तो बाद आपां वो टेस्ट नूं दईए। ठीक आ, ते तुहानूं हर टेस्ट की डिटेल्ड सल्यूशन तुहाडे तक अवेलेबल होणगे, पहुँच होऊगी, तां जो तुहाडे कोल किसी चीज़ की कंटेंट वाइज क्वालिटी कंटेंट वाइज तुहानूं कोई कमी ना लगे। उम्मीद करदा कि ये लैक्चर तुहाडे वास्ते काफ़ी बेनीफिशियल रहूगा। सो अज वास्ते इन्ना ही बहुत है जी। बाकी मैं तुहानूं ये गल जरूर कही है कि हाँ, जिहड़े एस्पीरेंट्स साडे नाल जुड़ना चाहुंदे आ, ठीक आ, वो साडे इन्हां नंबरां ते साडे नाल संपर्क कर सकते हैं। तो आ साडी ऐप एंड्रॉयड ते आ लोगो होऊगा ते मास्टर क्लासिस पटियाला, ते आईफोन ते माई इंस्टीट्यूट ते कोड मंगणगे MVWOG। सो अज वास्ते इन्ना ही बहुत है जी। मिलते हैं, धन्यवाद।